محمد الرسول اللہ کے پیغام کو دیکھنا ہوگا کہ 12 وفات کا دن ہے کیا. ایک عام سی بات لے لیجئے کہ کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو 10 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، 60 سال گزرنے کے بعد، 70 سال گزرنے کے بعد یا 80 سال گزرنے کے بعد اسی مہینے میں، اسی دن میں، اسی تاریخ میں اس آدمی کا انتقال ہو جائے، تو کیا آپ اس کے گھر والوں کو بدھائی دینے کے لیے جائیں گے کہ آج تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا، یا آپ کے دل میں کچھ غم ہوگا، کچھ افسوس ہوگا کہ ہاں آج کے دن ان کا ایک بڑا چلا گیا، ان کے گھر کا موٹی چلا گیا، تو جا کے آپ غم کا اظہار کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم بھی مناتے ہیں، ہر ایک نماز میں میلاد مناتے ہیں، ہر ایک آذان میں میلاد مناتے ہیں. چلتے پھرتے جو لوگ محمد الرسول اللہ کا درود پڑھتے ہیں، جو ہر ایک کام میں اپنے آقا کی سنت کو اختیار کرتے ہیں، جو ہر ایک چیز کے اندر محمد الرسول اللہ کے احکامات کو تلاش کرتے ہیں، جن کا چہرہ آقا کی سنت کے مطابق ہے، جن کا چلنا محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، جن کا کاروبار محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، جن کی بیویاں، جن کے بچے محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں. میلاد منانا حلوے بانٹنے کا نام نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، دنیا والوں تم بھی محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجا. تو بھیجا کیسا جائے؟ سڑکوں پر نکل کے مسجدیں ویران کر دی جائیں؟ وہ بیت اللہ کی مسجد جس میں 14 سال محمد الرسول اللہ کو سجدہ نہیں کرنے دیا گیا، یہ مساجد جن کے آبا و اجداد نے قائم کی، جو نمازوں کے لیے ترستی ہیں، پھڑکتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے نام پر ہم نکلے گھروں سے اور مسجدوں کے قریب سے گزر جائیں اور پھر کہیں کہ ہم تو دیوانہ رسول ہیں. یہ کیسی دیوانگی ہے جو محمد الرسول اللہ کی مسجد کو ویران کر جائے؟ یہ کیسی دیوانگی ہے؟ اس کو دیوانگی کہیں گے؟ گزشتہ مرتبہ کی بات ہے، میں ایک جگہ چلا گیا، رات کو پروگرام تھا جلسے کا، 12 وفات کا ہی دن تھا. تو میں نے وہاں تقریر کے اندر پوچھا کہ بھائی آپ میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہو؟ آپ یقین مانیے پورے مجمع میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، نہ تہجد پڑھی، نہ درود پڑھا. یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کے سامنے اسلام کی جب غلط تصویر پیش کرو گے، کل قیامت کے دن جب محمد رسول اللہ حوض کوثر پر ہوں گے، فرشتے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کی نمازیں چھوڑنے والے، ان کا کوئی تعلق نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری باتیں اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن میں نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ انصاری ہوں، نہ پٹھان ہوں، نہ قریشی ہوں، صرف مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. جس وقت ہم نچنیاں نکلیں گے وہ ایسا وقت ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے اس دن تیز بخار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان، اور ان کے قریب کون بیٹھا ہے؟ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بار بار اپنے پیارے ابا کے سر پر گیلا کپڑا رکھتی ہیں بار بار، اور بڑی پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، اتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے. بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مسجد نبوی میں جمع ہیں، پورے مدینے کے گھروں کے اندر لوگ پریشان ہیں، گلی کوچوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بلال گھبرائے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے، تو اتنی دیر میں جب جبریل آتے ہیں تو ایک آدمی دروازے پر آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو فاطمہ قریب بیٹھی تو پوچھتی ابو یہ کون ہے جس نے آپ کو آ کے سلام کیا؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام کیا ہی نہیں، یہ ملک الموت ہے، اس نے دنیا میں کسی کو سلام نہیں کیا سوائے محمد رسول اللہ کے. اندر آ جاتے ہیں ملک الموت، جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں. اطمینان سے سنو وہ سارے لوگ جن کو جشن منانا ہے بالخصوص. جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ کو زندگی سے نہیں پیار،
बुखारी की सही हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मौके पर फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना तो यही है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं, बार बार मारा जाऊं। अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मैं शहादत का दर्जा हासिल कर जाऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि दुनिया के अंदर जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी वक्त में फिक्र है तो क्या है कि मेरी उम्मत का क्या होगा। वही उम्मत जो आज नमाज की परवाह नहीं करती, वही उम्मत जो मस्जिदों से निकल के अब झंडियां लेके सड़कों के ऊपर है, वही उम्मत जो अब इस्लाम का पैगाम ले जाने की बजाय गैर मुसलमानों के तर्ज पर ढोल बजा रही है। एतराज नहीं है हमें उन लोगों पर जो ये काम कर रहे हैं, बात तो यह है कि तुम ऐसे वक्त में करते हो, उधर मलकुल मौत खड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजरे में और फातिमा ज़हरा रो रही है, अब्बा जी क्या बात हो गई, ये कौन है? फरमाया ये तो मलकुल मौत है, इसने आज तक किसी को सलाम नहीं किया। और उसने आके क्या बात कही है मलकुल मौत ने, क्या लगा या रसूलुल्लाह आप पहली शख्सियत है पूरी कायनात में जिसको मैंने आके सलाम किया है और अल्लाह ने पैगाम भेजा है आज मेरे जरिए। आज जिब्रील नहीं बोल रहे, आज वो बोल रहा है, अल्लाह ने पैगाम भेजा। पर मैं मुझे कह के भेजा है कि जाके मेरे महबूब को सलाम करना, फिर मेरे महबूब को पूछना कि या रसूलल्लाह आप चलना चाहते हैं तो चलिए। और अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मेरे महबूब आना चाहें तो लेके आना, अगर ना आना चाहें तो छोड़ के आना नहीं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील पास में खड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह मशवरे के लिए। क्यों? क्योंकि जिब्रील ही अल्लाह के नुमाइंदे हैं, शुरू से लेकर आज तक हर बात में हर मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें उठा के जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील समझ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछना चाहते हैं अल्लाह का क्या हुक्म है। फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह आपसे मुलाकात के इंतजार में, अल्लाह आपसे मिलना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले गए हों, उस वक्त ईमान वाले की हालत कैसी होनी चाहिए। खुदा की कसम जब आवाज दी गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, दुनिया जानती है बिलाल ने उसके बाद आजान नहीं दी। मदीने के एक बाग में एक नौजवान खजूरों के गोशे तोड़ रहा है, किसी ने आवाज मारी क्या बहुत हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके हाथ में खंजर था जिससे वो खजूरों के गोशे काट रहा था, उस खंजर से अपनी दोनों आंखें निकाल के फेंक दी, जख्मी हो गया। किसी ने आके संभाला कि तूने क्या कर दिया? कहने लगा जब मेरे आका ही नहीं रहे तो अब इन आंखों से मैं किसको देखूंगा, मैं नहीं चाहता ऐसी कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के अरसे बाद बिलाल मदीना छोड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए कि बिलाल क्या बात है, मिलते ही नहीं। बिलाल दौड़े दौड़े दिमश्क से पहुंचे, जब मदीने में पहुंचे, मस्जिद नबवी में पहुंचे, आगे देखा आका है नहीं। आका की कब्र से लिपट के बिलाल रोए लगे कि या रसूलल्लाह हम तो आ गए, आप कहां चले गए, हमें छोड़ के। बदबख्तों, शहादत हुसैन पर मातम मनाते हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसत होने पर शैतान का जश्न मनाते हो। तुम बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन सी तारीख को इस दुनिया के अंदर से वापस तशरीफ लेंगे, बताओ दुनिया कोई है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा गमसार? कभी अपनी औकात पहचानी हमने? खुदा की कसम तारीख उठाओ, हम गिरे हुए थे, दुनिया की ताकतें हमें चाहती नहीं थी कि हम बराबरी में आ जाए। ये जो तुम फरेरे लिए फिरते हो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की देन है, उसके अलावा किसी की नहीं। सहाबा इकराम रो रहे हैं, कोई दीवाने पकड़े हुए बैठा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु संभाल रहे हैं उनको, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग आपा खो गए। फातिमा बार बार पूछती है उन सहाबा से, अपने जरा वो हाथ दिखाना जिनसे तुमने मेरे बाप को कब्र में उतारा था, दिखाना। फातिमा तो ज़हरा 6 महीने जिंदा रही मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद, कभी भरपेट खाना नहीं खाया। बार बार कहती थी जरा वो हाथ तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मेरे बाप को कब्र के अंदर उतारा, वो हाथ दिखाओ जरा। आका के गम के अंदर 6 महीने बाद हसन हुसैन की वालिदा इस दुनिया से तशरीफ ले गई।
मुसलमानों, दुनिया को बताने का काम तो ये था 12 वफात के दिन कि आओ हमारी शक्ल देखो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल की सीरत के मुताबिक बना के आए हैं। आओ हमारा किरदार देखो, आओ हमारा मामला देखो, आओ हमारी तरबियत देखो, आओ हमारी नमाजें देखो, हमारी सखावत देखो, हमारा गरीबों से मिलना देखो, हमारा दुनिया वालों से मोहब्बत करना देखो, हमारा मजलूम के साथ चलना देखो, हमारा जालिम के आगे डटना देखो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो पलट रहे हैं उस सारे निजाम। मुझे एतराज़ नहीं होता कभी जश्न मनाने वालों से, लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ और वो वक्त याद आता है 12 वफात का, इनके भी मौलवी यही कहते हैं, उनकी किताबें उठा के देख लो कि 9, 10, 11 इनमें एतराज़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 को पैदा हुए कि 10 को पैदा हुए, 11 को पैदा हुए, लेकिन पूरी दुनिया के अइम्मा, चारों अइम्मा बड़े और बाकी तमाम मसलों को अइम्मा ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए 12 तारीख थी उस दिन। पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए उस दिन 12 तारीख थी। अब इस तारीख को क्या कहना चाहते हैं दुनिया वालों के साथ? हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाइए, कमाल तो बस यही होगा। 12 वफात का जब दिन आए, फजर से लेके ईशा तक उम्मती वही है जो गुफ्तगू कम करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दुरूद ज्यादा करे, जो खुराफात में कम पड़े, नमाज में वक्त ज्यादा लगाए, जो इधर उधर के काम कम करे, कुरान पाक की तिलावत ज्यादा करे, जो गिरते हुए को उठा ले, जो किसी गरीब का साथ दे दे, जो मोहम्मद कोई एक काम ऐसा 12 रबीउल अव्वल को कर दीजिए कि आपका दिल ये कहे कि मैंने अपने आका की सुन्नत को अदा कर दिया। एक काम ऐसा कर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।